As part of the revision series, we are going to discuss a case study from the chapter Supply Chain Management. So this case study is taken from ICAI Material chapter 13. So we will see what the case study is about. So this case study is from chapter 13 and case study number 6. This is from ICAI study material. Okay, so we will start. So first, let us see what is the requirement asked in this case study. What is the requirement? What we are asked to do. So required. So what is the requirement? The company is considering implementation of a supply chain management system. Will the supply chain management system be of use to Sun Electronics in the light of e-commerce venture? So will this supply chain management system be of use to the company in light of the e-commerce venture? So by reading the requirement first, we will be able to know that this question is from supply chain management topic. That is the reason why we are first reading the requirement. And you are required to explain the concept of supply chain management and evaluate the applicability of it in the current case. So we have to explain the concept of supply chain management, and also we need to evaluate the applicability of supply chain management in the current case. So we will read the case now. So Sun Electronics manufactures and sells various electronic goods like mobile phones, laptops, television, refrigerator, etc. So they are dealing in electronic goods. The company sells these goods through 30 stores situated in different parts of the country. So right now they are selling these goods through stores, physical stores, not e-commerce. The store managers place a request to the centralized team situated in Mumbai on a monthly basis. One store can send only one requisition per month. So what the store managers will place a request to the centralized team on a monthly basis. So maybe the store manager will have to find out themselves how many mobile phones, how many refrigerators are required in their stores. So based on the forecast, they will place a request to the centralized team which is situated in Mumbai on a monthly basis. And also it is mentioned that one store can send only one requisition per month. ഒരു സ്റ്റോറിന് ഒരു റിക്വസിഷനെ അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാൻ പറ്റില്ല. The requirement of the stores are forwarded to the production planning team, which is responsible for scheduling the manufacturing of these products. So the requirements from the stores are forwarded to the production team. The production planning team is responsible for scheduling the manufacturing process. And once the goods are manufactured, these goods are sent to a central warehouse in Mumbai and are dispatched to different stores according to the store's requirement. So from the manufacturer, once the goods are manufactured, it is sent to a centralized warehouse. So all the produced goods, finished goods are stored in a centralized warehouse in Mumbai. From there it is dispatched to the different stores. The time taken from placing a request from store to the delivery of the product to the store takes about 30 to 40 days on an average. Time taken for placing a request from store. So the time gap between a store manager requesting for some products and the products actually being delivered to the store, the time gap between those two instances 30 to 40 days എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോർ മാനേജർ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 40 ദിവസമൊക്കെ പിടിക്കും അത് അവിടെ സ്റ്റോറിലെത്താൻ. അതൊരു നല്ല പ്രോസസ്സാണ്, അത് ഇൻഎഫിഷ്യൻസിയാണ് അല്ലേ? നോക്കാം നമുക്ക്. In the process, the company procures parts from more than 100 vendors. So they have more than 100 vendors from which the company is getting parts required for the manufacture.
The company has faced quality related issues with many vendors leading to delay in production. So there is quality related issues with many vendors. The average holding period of inventory in Sun Electronics is very high at 45 days. Inventory holding period is very high, 45 days, as against the industry average of 15 days. So industry average of inventory holding period is only 15 days, whereas in Sun Electronic it is 45 days. Since the order to delivery time at a store is very high, the company has traditionally allowed high inventory holding to reduce the stock out at stores level. See, in the previous paragraph, it is mentioned that the time gap between placing a requisition by stores manager and actual delivery, it takes 30 to 40 days. So the time gap is very high. So in order to avoid stock out under such situation, company has traditionally allowed maintaining high inventory. മനസ്സിലായടാ, സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കാരണം എന്താ, എനിക്കിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം, അപ്പോൾ ഓരോ മാസവും സ്റ്റോർ മാനേജർ ഓർഡർ കൊടുക്കും സെൻട്രലൈസ്ഡ് വെയർ ഹൗസിലേക്ക്. എന്നിട്ടൊരു 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം, ഇനഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് വരും. കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്, ഹൈ ഇൻവെൻട്രി ലെവലാണ് ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് മൊത്തം ഇത്രയും ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇനി ദ കമ്പനീസ് അണ്ടർ സിവിയർ പ്രഷർ ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ. Obviously, when the inventory level is very high, there will be high amount of working capital tied up in the inventory. Working capital requirement will be high. Extra cost to it. A high amount of inventory held at each store also means that the products become obsolete quickly. Mobile phones ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. In case of products like mobile phones, new and upgraded versions are available in the market as early as 6 months from the date of initial launch of a particular model. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മോഡൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ സ്റ്റോക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is a chance of the product being obsolete. A significant portion of inventory of mobile phones become obsolete every year, and the company generally resorts to a discounted sale to liquidate such obsolete models. So company is resorting to discounted sale to liquidate such obsolete models. So mobile phones are getting obsolete and company have to provide a discounted sale. Obviously financial impact ഉണ്ട്. The management at Sun Electronics has identified e-commerce as an opportunity for faster growth, both in terms of revenues and profitability. The company is considering launch of its own e-commerce website to sell all products which are currently being sold in physical stores. So that is what mentioned in the requirement also. Company has identified e-commerce as a new business opportunity, so that they are trying to sell all their existing products through their e-commerce website also. So now they are selling all these through their physical stores and they are planning to convert it to their e-commerce website. So depending upon the success of online sales, company might choose to optimize and close certain physical stores in the next couple of years. So slowly they are planning, they have a plan to migrate completely to e-commerce platforms, e-commerce website, and they will close their stores, some of the stores which does not generate much profit. The management of the company is cognizant of the fact that existing inventory procurement and management system will not fit in the new e-commerce business. Obviously e-commerce business le ivarde ippothe system pattilla ennaanu the management വിചാരിക്കുന്നത്. ശരിയാണ് അല്ലേ. The current system is really inefficient. E-commerce works on an inventory light model and quick as well as on time delivery of products to the customers. അല്ലേ, e-commerceൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇൻവെൻട്രി ലൈറ്റ് മോഡൽ ആയിരിക്കണം, ക്വിക്ക് ഡെലിവറി ആയിരിക്കണം, on time delivery ആയിരിക്കണം. The fact that customers could be from a location other than those where Sun Electronic has physical presence makes the matter complex. Right now Sun Electronics has only 30 stores located in the country. So many of the customers are maybe placing orders from some other place where the company don't have their stores.
So obviously e-commerce is a better opportunity because they can cater customers from all parts of the country, right? So that is what they are going to do. So we'll read the requirement once again. The company is considering implementation of a supply chain management system. Will the supply chain management system be of use to Sun Electronics in the light of e-commerce venture? Obviously the supply chain management system will be of use. What we are asked to do, you are required to explain the concept of supply chain management and evaluate the applicability of it in the current case. So നമ്മൾ supply chain മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി, ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം, സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബെനിഫിറ്റ് സൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. കേസ് സ്റ്റഡി അല്ലേ, 20 മാർക്സിനാണ് കേസ് സ്റ്റഡി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ശരി. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി facts given in the question. Actually the facts need not be written. The facts which we are going to discuss need not be, it is not part of the answer, but നമുക്കൊന്ന് ആ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലാണ്ട് ആ ഫാക്ട്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ആൻസറിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. ശരി. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് ഫാക്ട്സ് എടുത്ത് എഴുതിയേക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ആൻസറിൻ്റെ പാർട്ട് പോലും അല്ല. ആൻസറിൽ ഇത് എഴുതണ്ട, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് സ്റ്റോർ മാനേജർ പ്ലേസ് റിക്വസ്റ്റ് ടു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ടീം ഫോർ സ്റ്റോക്ക്, അല്ലേ? ഈച്ച് സ്റ്റോർ മാനേജർ വിൽ ഹാവ് ടു പ്ലേസ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റോർ ഓൺലി വൺ റിക്വസിഷൻ ഇസ് പെർമിറ്റഡ് പെർ മന്ത്. ഓരോ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഒരു റിക്വസിഷനാണ്. ആൻഡ് the centralized team will forward this to production planning. Time taken for replenishment is 30 to 40 days. It is given in the question that the time gap will be 30 to 40 days. And company also procures parts from more than 100 vendors. What is the issue? There are many vendors from whom the company is facing quality issues and it is also creating delay in production. കുറേ വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കണം, 100 വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ TQM-ലൊക്കെ പറയണില്ലേ, നമ്മൾ TQM എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി സെലക്ട് ഓൺലി വൺ വെൻഡർ വൺ സപ്ലയർ ഫോർ വൺ ഐറ്റം എന്ന്. ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഒരു സപ്ലയർ ആണ് ബെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി സപ്ലയർ. അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. TQM ആയിട്ട് ഓൾവേസ് റിലേ അപ്പോൺ വൺ സപ്ലയർ ഫോർ എനി വൺ ഐറ്റം. സിമിലർലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഈസ് 45 days whereas ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് ഇസ് 15 days. ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് 45 days ആണ്, ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് 15 days ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ effect of that? The products are becoming obsolete quickly. Need to do discounted sale. Mobile phones are becoming obsolete. Discounted sale ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഫാക്ട്സ് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാക്ട്സ് എഴുതിയില്ലേ, അത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫാക്ട്സ് ഞാൻ വെറുതെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി അല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇഷ്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ സൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ റിയൽ ഇഷ്യൂ ഫേസ്ഡ് ബൈ സൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ്? അതാദ്യം നമുക്ക് പറയാം. ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കസിങ് ദ ഇഷ്യൂ വിൽ ഗോ ടു explanation of supply chain management. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്, വാട്ട് ഇസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ, വാട്ട് ഇസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്, വാട്ട് ആർ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ബീങ് ഡൺ ഇൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്, അതിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഇസ് ടേക്കൺ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി കേസ് സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ശരി. ഇഷ്യൂ, സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആൻസർ കേട്ടോ. നമ്മൾ ആൻസർ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. സൊല്യൂഷൻ ഇഷ്യൂ സെയിം ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഫ്രം ദി കേസ് സ്റ്റഡി ഗിവൺ. അല്ലാണ്ട് പുതിയതായിട്ടൊന്നും എഴുതണില്ല. നമ്മൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ എഴുതും അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ? സൺ, ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുക. സൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് is manufacturing and selling various electronic products through physical store. അവരുടെ ഇഷ്യൂ എന്താണ്? എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം do not consider demand of the product in the market. അല്ലേ,
the current system do not consider demand of the customer demand in the market. What is the actual system followed? The store manager will have to place a monthly requisition to the centralized team. So store manager will have to forecast what product need to come in my store. അല്ല, എൻ്റെ സ്റ്റോറിൽ ഏതൊക്കെ വരണം എന്ന് സ്റ്റോർ മാനേജർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ഒരു സ്റ്റോർ മാനേജറിന് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അടുത്ത പീരീഡിൽ എത്രയായിരിക്കും വരേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ സ്റ്റോർ മാനേജേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ഓൺലി 1 order per month. Moreover, they can place only 1 order. So they'll have to forecast in advance how many units of each item should come to my store. അവർക്ക് അഡ്ഹോക്ക് ആയിട്ട് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ they cannot place an extra requisition. ഓക്കെ, സോ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നത്? എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ദ സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഡിമാൻഡ്. സ്റ്റോർ മാനേജേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ഓൺലി 1 order. സോ ദേ വിൽ ഹാവ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണ്? ഡ്യൂ ടു ദിസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? High level of inventory has to be kept in order to avoid stock out. So what will store managers do? So in order to avoid a situation of stock out, obviously they will be placing an order for more quantity than required. അല്ലെ, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. എനിക്ക് 10 മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും 20 വേണം എന്ന് പറയും. കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല 10 വേണ്ടതെന്ന്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോർ മാനേജേഴ്സ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അവർക്ക് ഒരു ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്തൊക്കെയാണ്? ഹ്യൂജ് ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ്, ഹ്യൂജ് ഹൈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഇൻവെൻട്രി ഈസ് ബിക്കമിങ് ഒബ്സൊലീറ്റ് ആൻഡ് the company need to do discounted sales. അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Company is facing high inventory holding cost, working capital is tied up, inventory becoming obsolete and the company have to do discounted sales. And also ഈ discounted sales എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is financial losses. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? What is the issue faced by Sun Electronics? So this clearly shows inefficiency in the current process. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോസസ്സിലെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? സൺ ഇലക്ട്രോണിക് ഹാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇ കൊമേഴ്സ്. അല്ലെ, ഇ കൊമേഴ്സിലേക്ക് അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? E-commerce requires leaner model and faster response time. That is also given in the question. E-commerce, the current system using the current system, they cannot migrate to e-commerce, right? For e-commerce, they need leaner models and faster response time. They will have to do on-time delivery, which is not possible with the current system. ഇപ്പോൾ എത്രയോ 30-40 ദിവസം എടുക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല. അതാണ് അടുത്ത ഇഷ്യൂ. And under e-commerce, the production should be based on demand. It should be pull model rather than push model. So when there is a requirement from the market, obviously at that time itself we will be able to get the product ready and get it delivered to the customer. It should be a pull system rather than pushing. നമ്മൾ കുറേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് അടുത്തടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയല്ല. ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുൾ സിസ്റ്റം വേണം. പുൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the entire thing, the production, manufacturing, everything will be based on customer demand. കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് പുൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എഴുതി. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം. സോ സിൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിവൈസ്, ഇതൊരു റിവിഷനും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, സോ ബിഫോർ ഡിസ്കസിങ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ. സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ല, സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആൻസർ. ഇതൊന്നും എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് നമുക്കൊരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്താ നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ? സോ സപ്ലൈ ചെയിൻ മീൻസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇസ് ദി എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് ഡെലിവറിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്. Supply chain is the entire system of producing and delivering a product or service, which starts from the system, the entire system. The system is starting from the
sourcing of raw material to final delivery to end users. Okay, so what is supply chain? Supply chain is the entire system of what? Of doing what? The entire system of producing and delivering a product or service. And it starts from the initial stage itself, from the sourcing of raw material stage to the final delivery to end users. സോ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് വരെ എത്തുന്ന ആ ഒരു എൻറ്റയർ ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സപ്ലൈ ചെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻറ്റയർ ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. ഫ്രം system of producing and delivering a product or service which starts from the sourcing of raw material to the delivery of final product to the end users. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക, ഇതൊന്നും ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും അല്ല, ഇതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഇനിഷ്യൽ സോഴ്സിങ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, എവിടം വരെ? ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത്, എൻഡ് യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നവരെ, അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് vendors that supply raw material, okay, producers who convert raw material to finished goods, warehouse that stores the goods, distribution centers that delivers to retailers, and retailers who sell to customer. So all these intermediaries are included in supply chain. ആരൊക്കെയുണ്ട്? വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം, ആ ഫ്ലോ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണത്, സോഴ്സ് ചെയ്യണ ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ്? സോ വെൻഡേഴ്സ്, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, വെയർ ഹൗസ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ these are the intermediaries or links included in a supply chain. Supply chain ഉള്ളിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, there are 3 types of flows in a supply chain. സപ്ലൈ ചെയിനിൽ 3 ഫ്ലോസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. The main one is product flow. Okay, so the main flow in a supply chain is product flow. But when we look at the flow, product is flowing to the customer as well as it is also coming from the customer. രണ്ട് flowing in both direction. അല്ല, എല്ലാ ഫ്ലോയും 2 ഡയറക്ഷനിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? See, product flows to the customer and it also flows backward from the customer. 2 സൈഡിലേക്കും ഫ്ലോ ഉണ്ട്. Why is it so? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ? മാനുഫാക്ചർഡ് ഗുഡ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ. സിമിലർലി എനി ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ഓർ any excess material transferred to the customer, they have to be taken back. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അതേപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ in the case of LPG cylinder, in case of LPG cylinder, the full LPG cylinder will have to be transferred. It is flowing towards the customer. After using, the empty cylinder is taken back from the customer. So it flows from the customer to the manufacturer. So product flows in both direction. Similarly, information will also flow in both direction. So what information is flowing to the customer? The information regarding product availability is flowing to the customer. Product availability, what type of products are available, what is the price of each product, such information is transferred. It is flowing to the customer. And what is flowing backward? What the requirement of the customer endana avashyam, what is the demand of the customer? Such informations are flowing from customer side to the supplier side or manufacturer side. Tirichulla flow. And fund is also flowing in both direction. അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കസ്റ്റമർ പേയ്മെൻറ്റ് തന്ന് മേടിക്കും അല്ലേ? The amount for the purchase, the payment for the purchase is flowing from the customer, and obviously if there is any return of defective item, we'll have to refund the customer. So fund will also flow in both direction. Clearly, so there are 3 types of flow in any supply chain: information flow, product flow, and fund flow. So what is supply chain management? In order to learn the definition of supply chain management, this
this understanding is required. ഫ്ലോയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ വേണം. ഇനി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. ഇത് ആൻസറിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് us to explain supply chain management. So supply chain management. Okay. So supply chain management is the management of flow of product or service, information and fund. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ 3 ഫ്ലോ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫണ്ട് which begins from the origin of the products and ends at the product's consumption at the consumer's end. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഡ്സ് അറ്റ് ദി പ്ലേസ് വേർ the product is consumed by the consumer. Okay. Next, what is the objective of supply chain management? എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? എന്തിനാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു കോറിലേറ്റ്, ഓർ സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാച്ച് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ മാച്ച് എന്നുള്ള വേർഡല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, വി ഷുഡ് യൂസ് കോറിലേറ്റ്. ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു കോറിലേറ്റ് the production and distribution of goods with demand of the product. Production and demand അത് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യിക്കലാണ് എന്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. In the case of Sun Electronics, what they lack is also an effective supply chain management. അവർക്കൊരു effective supply chain management ഇല്ല. That is why they have to produce what is more than required, and they are facing issues like high inventory cost. Okay, so if there is an effective supply chain management system in place, what it will do? The objective of supply chain management is to correlate the production and distribution of goods. നമ്മുടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എത്രയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഡിമാൻഡും പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് what an effective supply chain management does. Okay, ശരി. Next we need to learn, ഇതൊക്കെ ആൻസറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് വാട്ട് ഇസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയില്ല, ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോസ്. ഏതൊക്കെ ഫ്ലോ ആണ്? ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫണ്ട്സ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് എഴുതി. After that we wrote the objective of supply chain management. Then we have to write what are the main activities in supply chain. Actually there are 5 activities in supply chain. അപ്പോൾ തിയറിയിൽ എന്താ പറയണത് അതും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വി ഷുഡ് കണക്ട് ദ തിയറി വിത്ത് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ദ കമ്പനി ഡു അതും കൂടെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തിയറിയുടെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലാണ്, നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഉപയോഗിക്കാം. ആക്ച്വൽ തിയറിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും താഴെ ഞാൻ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ക്വസ്റ്റിന് മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 5 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ സപ്ലൈ ചെയിൻ. ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് ആണ് ആദ്യത്തെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ്, ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി? So under this stage, the company will plan and manage all resources required to meet the customer demand. Okay, അപ്പോൾ ഈസി അല്ലേ എഴുതാൻ, വേറെ കൂടുതൽ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും എഴുതണ്ട. പ്ലാൻ ആൻഡ് മാനേജ് ഓൾ റിസോഴ്സസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ്? ടു മീറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്. ഒബ്വിയസ്ലി കമ്പനി ഈസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ് and going to give it to the consumer. അല്ലേ, നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, we are going to correlate the production and distribution with the demand of the product. So in order to satisfy the demand of the product, what all resources are required, everything will be planned and managed in the first activity. അതിനാണ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാൻ ആൻഡ് മാനേജ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ് ടു മീറ്റ് ദി കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇവരെന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സൺ മസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം production based on store manager forecast to production based on customers demand. മനസ്സിലായില്ലടാ, നമ്മൾ ഒരു എഫക്റ്റീവ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിമാൻഡുമായിട്ട് ഒന്നും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ വെറുതെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സൺ ഷുഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റോർ മാനേജേഴ്സ് റിക്വസിഷൻ
From that mode, they should change to production based on customers' demand. What is the actual customer demand? So they should shift to production based on customers' demand. Also, the company can find out some ways to understand the need of the customer. Customer എന്താ വേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. So these are the activities being done in the first stage planning. Okay. The second activity is sourcing. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണ് സോഴ്സിംഗിൽ നടക്കുന്നത്. സോഴ്സിംഗിൽ we are choosing suppliers to provide goods and services needed. In order to fulfill the customer requirement, we require a lot of goods and services. Choose the suppliers. നമ്മൾ ആ സപ്ലയേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യൽ, അതാണ് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ സൺ ഡു? സണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ഇവർ പറയണില്ലേ, Sun is currently procuring or sourcing from more than 100 vendors and they are facing quality issues. So നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ അതെങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ സൺ ഡു? Sun can maintain a good relationship with the suppliers. It can maintain good relationship. It should ensure that material are received as and when required. Thereby we can save some inventory holding cost. Okay, so we will maintain a good relationship with the supplier and we will ensure that the goods are received as and when required, so that we don't have to stock any excess inventory. ആവശ്യമില്ലാതെ കൂടുതൽ ഇൻവെൻട്രി ഒന്നും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We will purchase only upon the requirement. And also currently Sun is facing some quality issues. So Sun can ensure quality, which means what it needs to do, it can do activities such as supplier evaluation, supplier rating. So rather than purchasing from 100 vendors just based on their prices, 100 വെൻഡറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ പ്രൈസ് മാത്രം നോക്കി വാങ്ങിക്കുന്നതിന് നല്ലത് we should evaluate the supplier and maintain good relation with a few suppliers so we can ensure quality. Okay, അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സപ്ലയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. And also it should focus on reducing lead time. So what is lead time? Lead time is the time gap between placing an order and receipt of inventory. നമ്മളൊരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെൻട്രി കിട്ടുന്ന വരെയുള്ള ടൈമിനാണ് ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. So Sun should also find out some way to reduce the lead time because they are going to enter e-commerce market. In e-commerce, lead time is very important because നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഈ മോഡേൺ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ആക്ച്വലി ലീഡ് ടൈം ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ. കസ്റ്റമർ പറയുമ്പോൾ സാധനം കിട്ടണം. അപ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ ഫോക്കസ് ഓൺ റെഡ്യൂസിങ് ദെയർ ലീഡ് ടൈം. സോ ഫസ്റ്റ് 2 ആക്ടിവിറ്റി പഠിച്ചില്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണത്? പ്ലാൻ ആൻഡ് മാനേജ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ് ടു meet customer demand. The second activity is sourcing. Choose suppliers from whom all the required materials and services can be availed. And the third one is manufacturing. So plan chedu, source chedu. Adutha stage nu parna manufacturing. What is happening in manufacturing activity? So under manufacturing, the firm will perform in the all activities related to transformation of raw material to final product. അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ സോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ, ആ സോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി റോ മെറ്റീരിയൽ, ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. നമ്മളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്ന വരെയുള്ള ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീനെയും എന്തിലാണ് പറയണത്? ഓൾ ദോസ് activities comes under manufacturing. Examples ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Activities such as assembling, testing, packing. Obviously പ്രൊഡക്ഷനും വരും. പ്രൊഡക്ഷൻ, schedule of delivery also happen at this element. ഇതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്. So this is the third activity, planning, sourcing, manufacturing. So what can Sun Electronics do? Sun in the case നമ്മൾ എന്തു പറയും? Sun should ensure that products are conformed to specification. ഇത് ഞാൻ TQM അടിച്ചു മാറ്റിയാണ്. നമ്മൾ TQM പഠിച്ചില്ല.
TQM എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെപ്പോഴും ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഡ് കൺഫോം ടു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അതിനാണല്ലോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണ്ടേ? അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത്. Sun can ensure products are conformed to specification. Also, Sun can get feedback from the customers and improve production operations continuously. We can do continuous improvement. ഈ കേസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയട്ടെ, കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പല ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട്. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ബിൽഡ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കമ്പനി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. എങ്ങനെയാണ്? ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അത് സപ്ലൈ ചെയിനിലുള്ളതാണ്. ഗെറ്റിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ. സോ ഗെറ്റ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ക്ലിയർ? സോ ദ ഫോർത്ത് activity is delivery and logistics. After manufacturing, what is happening? We need to deliver the product and all the transportation related items, that is logistics. So basically I'm going to distribution or so the fourth activity is delivery and logistics. Avade endakkeya cheyanathu? Coordinate customer order. Customers inde order ഒക്കെ coordinate cheya, schedule the delivery, dispatch the load, invoicing, receive payments. So all the items coming after the product has been converted to final product, it comes under delivery and logistics, except കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെയാണ് വരുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെലിവറി ആൻഡ് ഓൾ ദി ഐറ്റംസ്, ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്. സോ വാട്ട് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്? കോർഡിനേറ്റ് കസ്റ്റമർ ഓർഡർ, ഷെഡ്യൂൾ ഡെലിവറി, ഡെസ്പാച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ്. നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഓർഡർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവില്ലേ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത്, പല പല ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും. ഓർഡർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വിച്ച് ഓർഡർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെൻ വി റിസീവ് ദ ഓർഡേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ടീം. ഓൺലി ദെൻ ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് കസ്റ്റമർ ഓർഡർ. ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക, ഇൻവോയ്സിങ്, കളക്ടിങ് പേയ്മെൻറ്റ്സ്, all those comes under delivery and logistics. So Sun in the case endu parayam? In case of Sun, the time required to deliver to store is very high. Right now they are taking 45 days to deliver the product to store. So Sun can evaluate if the centralized warehousing is causing delay. Ivaru parnille question il currently the system is such that they have a centralized warehouse in Mumbai. Avadekku goods varum, avadannanu transfer cheyanathu. So they can evaluate if this is the right system. So rather than having a centralized warehouse, can we do many decentralized warehouse in many parts of the country, so that നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തെത്തിക്കാം, കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യമേ എത്തിക്കാം, rather than centralized warehouse. സോ ഇതൊക്കെയാണ് സണ്ണിന് ചെയ്യാൻ പറ്റണത്. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളിത് കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, റിട്ടേണിങ്ങിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? റിട്ടേണിങ് ഓർ റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. സോ സൺ ക്യാൻ create a network or process to take back the defective goods, excess or unwanted products. Obviously in the modern business environment, this reverse logistics is getting more and more importance. Flipkart kandile, ആദ്യമൊക്കെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ we will have to courier it ourselves. പക്ഷെ അത് മാറി. റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പോൾ അതല്ല, they will come for reverse pickup, right? So Sun can also create a network or process to take back the defective products or unwanted products or excess products. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സസ് കൊടുത്തു പോയി അതൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കണം. And also they should invest on post delivery customer support. Post delivery customer support is also very important, because in post delivery customer support there will be a lot of information flow taking place. Okay, 3 flow പഠിച്ചില്ലേ? product flow, information flow, fund flow. അപ്പോൾ ഇതാണ്
സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? വാട്ട് ഇസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ, വാട്ട് ഇസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി 5 ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് കുറേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കണമെന്ന്. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Will a supply chain management system be of use to the Sun Electronics in the light of e-commerce venture എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോണത് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് SCM നമ്മൾ പറയും. ആൻഡ് ഓൾസോ when they are starting an e-commerce venture, how an effective supply chain management will help them. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയാം. പിന്നെ e-commerceലേക്ക് പോകുമ്പോൾ when they are migrating to e-commerce, how an effective supply chain management is going to help them. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നിർത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് SCM നോക്കാം. എന്താ ബെനിഫിറ്റ്സ് വരാൻ പോണത്? ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഇഷ്യൂസൊക്കെ സോർട്ടഡ് ഔട്ട് ആവും. അതാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് SCM. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പോണത്? റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ്, ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, better relationship with the supplier, correlation of production and demand. മനസ്സിലായി? നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്ന് എഴുതിയില്ലേ, സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെന്നൊക്കെ എഴുതിയില്ലേ. അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് വി മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ ക്യാൻ ബി സോർട്ടഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്യൂസിൽ നോക്കിയാൽ മതി, അതൊന്നും തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. So benefits of SCM to Sun. So what an effective SCM will ensure? It will ensure seamless flow of what? Products, information and fund between supplier and customer. അല്ലേ, അതല്ലേ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോസ്. അത് തന്നെ ഇവിടെ. It will, an effective SCM will ensure seamless flow of product information and fund between suppliers and customers. Then we will list down the benefits. എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ബെറ്റർ ഡെലിവറി മെക്കാനിസം, product will get delivered on time. Better customer service, because we are going to produce what is required by the customer and also we are going to deliver it on time. We are going to invest in a customer support, so there will be better customer service and reduction in inventory holding cost. That means there will be reduction in amount of working capital. Inventory holding cost കുറയും, working capital കുറയും. Reduction in working capital cost can also avoid financial losses, and also there will be financial losses due to discounted sale, which can be avoided. Can reduce waste, inefficiency, waste ഒക്കെ നമുക്ക് reduce ചെയ്യാം. Improves the relationship with the supplier, because that is an activity which is done in SCM. The second activity is source. In that stage we will be improving relation, we will be maintaining, or we will be we'll try to get a good relationship with the supplier. അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ it improves relationship. And finally minimize cost. ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കാണ്. കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ആവും. ഒബ്വിയസ്ലി കുറേ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ആവാനുള്ള ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റും പിന്നെ പല എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ്, കോസ്റ്റ് വിൽ മിനിമൈസ്. So ഇതൊക്കെയാണ്, these are the general benefits of SCM, the benefits of SCM which Sun is going to enjoy. After this, when the Sun is migrating to e-commerce venture, what will be the benefits, അല്ലെങ്കിൽ how can an SCM be helpful, അതും കൂടെ പറയണം. ബിക്കോസ് ഇത് കേസ് സ്റ്റഡിയോ. ഇതെന്ത് ഇത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ആലോചിക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഇതെന്ത് ഇത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുമെന്ന് ആലോചിക്കില്ലേ. അതല്ലേ കേസ് സ്റ്റഡി 20 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടു സോൾവ് എ 20 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് 40 മാർക്സ് ഇൻ ദ എക്സാം, 40 മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ദ എക്സാം അല്ലേ. 38-40 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട്. 20 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. Will a supply chain management system be of use to Sun Electronics
in the light of the e-commerce venture, which means when the company is entering into an e-commerce venture, അവർ പുതിയ e-commerce ventureൽ ഇറങ്ങാൻ പോകല്ലേ. അപ്പോൾ when the company is entering into a new e-commerce venture, will this supply chain management, how will this supply chain management will be of use to them എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറയട്ടെ. നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു 8 പ്രോസസ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദർ ആർ 8 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് identified by the Global Supply Chain Forum. Okay, സപ്ലൈ ചെയിനിൻ്റെ ഫോറം, ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫോറം ഓരോ ബിസിനസ്സിലും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു 8 പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദി 8 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ ഈച്ച് ബിസിനസ്. ഓരോ ബിസിനസ്സിലും ഇങ്ങനെ 8 പ്രോസസ്സ് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 8 പ്രോസസ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. 8 പ്രോസസ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ 8 പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കി, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇ-കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ ആൻ എഫക്റ്റീവ് SCM മീറ്റ് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഇ-കൊമേഴ്സ്. ഇ-കൊമേഴ്സിൽ എങ്ങനെ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിലേക്കൊക്കെ പോവാം. അപ്പോൾ നോക്കി, വെൻ എൻറ്ററിങ് ആൻ ഇ-കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് സൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് SCM ഇൻ പ്ലേസ്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ എഴുതാണ്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതാണ് ഇ-കൊമേഴ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് SCM. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് അണ്ടർ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഓർഡേഴ്സ് ക്യാൻ കം അറ്റ് എനി ടൈം ഫ്രം എനി പ്ലേസ്. റൈറ്റ് നൗ സൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇസ് ഹാവിങ് ഓൺലി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇ-കൊമേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. we'll have to fulfill such orders. അപ്പോൾ the existing practice of one order per month will not work. ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്താണ്? സ്റ്റോർ മാനേജേഴ്സ് ആർ പ്ലേസിങ് 1 order per month. അതങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതൊന്നും ഇനി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ how an effective SCM will help സൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ ന്യൂ ഇ-കൊമേഴ്സ് വെഞ്ചർ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ദിസ് ആൻസർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി 8 SCM പ്രോസസ്. നമ്മുടെ ICAയുടെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 8 പ്രോസസ്സ് അറിയാം. സോ 8 പ്രോസസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇത് ആൻസറിൻ്റെ പാർട്ടല്ല കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻസർ. എനിക്കിത് എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ, ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം, ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കും, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം, അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത്? ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് ആ 8 പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആൻസർ പറയാൻ പോണത്. സോ ആസ് പെർ ദി ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫോറം there are 8 standard business process that should be developed in each organization. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഒരു 8 പ്രോസസ്സ് സപ്ലൈ ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു 8 പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ there are 8 standard business process that should be developed in each organization for the smooth functioning of supply chain. What are the 8 process? The 8 process are as follows. They are, first one is customer relationship management. CRM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് വേണം, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇതിൽ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേരേക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സപ്ലയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫിഫ്ത്ത് പ്രോസസ് ഇസ് order fulfillment. Sixth process, manufacturing flow management. Seventh process, product development and commercialization. And the last process is return management. ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചോ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസറിൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആൻസർ ഫോം ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിന് ഏത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് എഴുതാം, ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും കമ്പനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ്, റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസറിൽ 3 പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മുടെ ഇത് ഇനി ആൻസറാണ് പറയണം കേട്ടോ. സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് SCM ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, how will it be useful in e-commerce? So first point, an effective SCM ensures correlation of demand and supply. ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള SCM ഉണ്ടെങ്കിൽ it ensures correlation of demand and supply. കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡും നമ്മുടെ സപ്ലൈയും തമ്മിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എഫക്റ്റീവ് SCM ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പ്രോസസ്സില്ല, അതിൽ ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഇ-കൊമേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അണ്ടർ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഓർഡേഴ്സ് ക്യാൻ കം അറ്റ് എനി ടൈം ഫ്രം എനി പ്ലേസ്. ഓക്കെ, എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഓർഡേഴ്സ് വരാം. സോ if there is an effective demand management process, it will help Sun to balance customer requirement with supply chain capability. ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ബാലൻസിങ് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് വിത്ത് സപ്ലൈ ചെയിൻ കേപ്പബിലിറ്റി. നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റും സപ്ലൈ ചെയിനിൻ്റെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതും കസ്റ്റമറുടെ ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ദർ വിൽ ബി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺഫുൾഫിൽഡ് ഓർഡേഴ്സ്. പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് SCM ensures on-time delivery and order fulfillment. On-time delivery is a must. It is a must in e-commerce ventures. അല്ലേ, നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടൊക്കെ പറയും ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തരും, ആമസോണിൽ പറയും അല്ലേ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡെലിവറി ടൈം എന്ന് പറയും, അതിനുള്ളിൽ കിട്ടണ്ടേ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളി തുടങ്ങും ആ സാധനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് SCM, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഹെൽപ്സ് Sun to create a network for meeting customer request. സോ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നതില്ലേ, നമ്മൾ ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. സോ ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താ ചെയ്യണത്? ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഹെൽപ്സ് Sun. പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും തിയറിയിലുള്ളതാണ്. ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്തിനാണ്? ദാറ്റ് order fulfillment process is to create a network for meeting customer request. നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ റിക്വസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വേണ്ടേ? ആ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ മീറ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ്, ഓർ ദെയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടണം. നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ. The network will be created in such a way that profit is maximized for the company, or the network is created at the least cost. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡെലിവറിയും ഫ്ലൈറ്റിനായിരിക്കും ചെയ്യണത്, ഫ്ലൈറ്റിന് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്ത് പറ്റും? ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കണം, ചില പ്ലേസസിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകണതായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റബിൾ, ചില പ്ലേസസിലേക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് റെയിലായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റബിൾ. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? സോ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഓർ ടീം ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക്. ഒബ്വിയസ്ലി അവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം, but at the same time they focus on maximizing the profitability of the company. കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം അത് at the same time. Okay, and the third one is return management and റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്. ഈ കൊമേഴ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. മുമ്പൊക്കെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർഡറൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടേ കൊറിയർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല, ഫസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ പോയി കൊറിയർ അയക്കണം ആ റിട്ടേൺ അയക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്.
അവർ അതിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. പക്ഷേ നമ്മൾ പോകണം, കൊറിയർ സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊറിയർ ആയിട്ട് അയക്കണം. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമോ? നമ്മൾ അതോടെ ആ സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറിങ് നിർത്തും അല്ലേ? ബിക്കോസ് അത്രയും ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയി. എല്ലാവരും റിവേഴ്സ് പിക്കപ്പ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും പറയാൻ പോണത്. ഇൻ ഇ കൊമേഴ്സ് അല്ല എന്താണ് വേണ്ടത്? റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ്. ഇൻ എ ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, Sun will have to ensure that it is easy for a customer to return unwanted or defective products. So when the Sun is entering into e-commerce venture, it should ensure that it is easy for its customers to return defective products or unwanted products. കസ്റ്റമറിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ട, ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുന്നില്ല, വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് അറിയണത്, അത് വേണ്ട, റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കണം, അത് എൻഷുർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ്? ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം, അവർ ആ ജോലി നോക്കിക്കോളും. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് SCMൽ. ആ റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് ഇഷ്യൂ. ഓൾസോ റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിന് ഒരു ജോബും കൂടെ ഉണ്ട്. റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം വിൽ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് വേസ് ടു മിനിമൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിട്ടേൺസ്. ഈ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിട്ടേൺസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതും കൂടി ആര് നോക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് റിട്ടേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം. ഓക്കെ, സോ if there is an effective SCM, these are some of the benefits which Sun Electronics is going to get when they are മൂവിങ് ഇൻ ടു ഇ കൊമേഴ്സ് വെഞ്ചർ. അപ്പോൾ ഇ കൊമേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു 3 എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ 8 പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തും ആൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേസ് സ്റ്റഡി. ഓക്കെ.